Good morning, dear students. So today I am going to start new lesson, inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. Okay, dear students, already completed matrix and determinants. So next, that is chapter inverse trigonometric functions. So first I am going to the definitions. What is meant by inverse trigonometric functions? So dear students, already we know that trigonometric functions. So how much trigonometric function is there? 6 trigonometric function is there. That is, one is sin theta, cos theta, tan theta, then cosecant theta, secant theta, cot theta. Next, inverse. What is meant by inverse? How do you find out that inverse? So dear students, very simple. So that is, you learnt in previous classes in 10th standard. So A inverse. Inverse means ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು small t. A inverse. A inverse can be written as like this. A inverse. Otherwise inverse of A. Then this can be written as also 1 by A. Okay, according to inverse means, so you take here sin theta is equal to let sin theta is equal to x. Sin theta is equal to x. Then you want only theta is equal to sin on that side. So sin ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ sin inverse of x ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. Dear students, you know 2x is equal to 3. 2x is equal to 3. So otherwise, best example, ax is equal to b, then x is equal to b by a, then x is equal to a, send the numerator. So a is, denominator is there, send the numerator, that can be written as a inverse b. Actually, this is on rule of inverse functions. Okay, so according to that rule, so here directly, but don't write theta is equal to x by sin, because here sin meaningless. Without theta, that is meaningless. Okay, you take care here. So that's why, so when you want only theta, you write like this, sin inverse. So this can be read as actually inverse of x, inverse of sin x. So this symbol sin inverse x according to some inverse function. So theta is equal to sin inverse x. So dear students, so in this case also x is equal to here 3 by 2. Okay, actually to send the numerator, some cases some rule is there, that is 2 inverse. But according to inverse trigonometric function, you like this. So sin theta is equal to take x, theta is equal to sin inverse x. Here also, otherwise you take cos theta is equal to y. So then theta is equal to cos inverse of y. Okay, dear students, tan theta is equal to x or y. ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, z ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Then theta is equal to, theta can be written as tan inverse of z. Similarly, cosecant inverse theta, otherwise secant inverse theta, cot inverse theta. Actually, this is the main important points or conditions of the inverse trigonometric functions. Okay, so dear student, actually in annual exam, so ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್.
ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಕಲ್ಸಿದ್ರಿ. ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1, secant square theta minus tan square theta is equal to 1. But today, so I am going to start inverse. Inverse means use only some trigonometry functions. That is called as sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cosecant inverse x, secant inverse x, cot inverse x. Okay. So ಈಗ next ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ principal value. Next I am going to that definitions. Principal value. What is meant by principal value? Principal value ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ. Principal value ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ principal value ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು principal value means here given on domain and range. ಈ ರೇಂಜ್ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3 is greater than 2. 4 is greater than 2. Actually, this is the one result. So here x is greater than 2 means x is equal to 3, 4, 5, 6. But don't take 1. 1 is not greater than 2. So that's why this is the one condition. ಇದೇನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ರೇಂಜ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಇರ್ತಲ್ಲ. ರೇಂಜ್ ಅದರೊಂದು ರೇಂಜು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -90 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ +90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ we know that some degrees 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, so 90 degree. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 6 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ -π/2, +π/2 ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 180. 180/2 ಅಂದ್ರೆ 90. -90 ಇಂದ +90 ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ -90 ಇಂದ +90. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತದೆ -90 ಇಂದ +90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಗೊತ್ತಪ್ಪ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಿದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಹ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು 0 to ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನೋಡಿದಾರ. ಹಿಂಗೆ 1, 2 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಣ 10 ಡಿಗ್ರಿ, 20 ಡಿಗ್ರಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 40 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ, 70 ಡಿಗ್ರಿ, 80 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಇದರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್. ಸೊ 30, -30, -40 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, -90, ಸೊ -100. ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ರೇಂಜು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಂಜು -90 ಇಂದ +90. -90 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ -90 to +90. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ರೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಡೊಮೈನು, ಏನ್ ರೇಂಜು, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೊ ಮೇಕ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ.
ಆ ಟೇಬಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಮ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬರ್ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ y is equal to sin inverse x. y is equal to sin inverse x ಏನ್ ಡೊಮೈನ್ ಬರ್ತದ, ಏನ್ ರೇಂಜ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಕೊಂಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ರೈಟ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀತೀನೋ ಅದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಂತು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ -1, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಈ ತರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು -1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ -π/2, π/2, -π/2, ಇದು ಸಹ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ. ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು -π/2, π/2, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. y is equal to cos inverse of x. Cos inverse x, so domain ಇದೇ ಬರ್ತದೆ, ನೋ ಚೇಂಜಸ್. -1, ಇದು ಡೊಮೈನ್ ಬರ್ತದ, -1, ರೇಂಜ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 0, π ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಈ ತರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, 0, π. ಓಕೆ, ಡೊಮೈನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ರೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು -π/2 ಇಂದ +π/2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0 to π. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, y is equal to, ಸೊ cos sin inverse x, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cosecant inverse ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y is equal to cosecant inverse of x. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ತಗೋಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ cosecant inverse x ಡೊಮೈನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ R dash of -1, this is the domain of the cosecant inverse x. So next range ಇದೆ ಬರ್ತದ, ಇದೇ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತದ, -π/2, π/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ -0, ಈ ರೀತಿ -0 ಬರ್ತದ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y is equal to, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ secant inverse x ನೋಡೋಣ. y is equal to secant inverse x. Okay, y is equal to secant inverse x. Therefore domain is ಇದೇ ಸೇಮ್ ಡೊಮೈನ್. ಡೊಮೈನ್ ಏನು cosecant inverse ಇದೆಯೋ secant inverse ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, R dash -1, ಬಟ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0, π, ಇದರ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -π/2, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ -0, ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು, 0, π ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ secant inverse of x. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ y is equal to tan inverse x ನೋಡೋಣ. y is equal to tan inverse x. So therefore
y is equal to tan inverse x ಏನಿದೆ. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್. ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಂಜು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -π/2 comma π/2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನೋ ರೇಂಜ್. ಓಕೆನಾ, ರೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ y is equal to cot inverse x. Y is equal to cot inverse x. So therefore this is domain same R. Domain R ಇದೆ. So domain R ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So next ಇದು 0,π ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Therefore these are the some principal value of and domain and principal of the or trigonometric function. So dear students, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, sin inverse x ಗೂ -1,1, cos inverse x ಗೂ -1,1. ರೇಂಜ್ sin inverse x ಗೂ ರೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, tan inverse x ಗೂ ರೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ cot inverse x 0,π, ಇಲ್ಲಿ 0,π cos inverse x ಗೆ ರೇಂಜ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ಇದು ಹೇಗೆ, ಹೌ -1,1 ಹೌ? ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಷ್ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಹೇಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು? ಏನಿಲ್ಲ, y is equal to sin x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x is equal to sin inverse y is equal to sin x, x is equal to sin inverse y. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಪುಟ್ 0, x is equal to 0 ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, y ಎಷ್ಟು, x is equal to 1, y ಎಷ್ಟು. ಹಂಗಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಏನೋ y is equal to ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. y is equal to sin x, then x is equal to what? sin inverse of y. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ, x ಟೇಬಲ್, y ಟೇಬಲ್. x is equal to ಅಥವಾ y is equal to 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡಿ, sin inverse of 30, that is 1/2. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ cot inverse x ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ cot inverse x ಏನಿದೆ, 0,π. ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ cos inverse x ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 0,π. ಅದು 0,π. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳದೆ sin inverse x, cos inverse x, cot inverse x, ಇದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ. ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. Dear students, so -π/2 ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು.
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನು? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. So what are the properties? Very simple. So here 6 cases is there. 6 cases. 6 ತರ ಇಲ್ಲಿ 6 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ sin inverse of minus x. Second one cos inverse of minus x, tan inverse of minus x, cosecant inverse of minus x, secant inverse of minus x, cot inverse of minus x. ಈ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಏನ್ರಿ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ sin inverse of minus x minus sin inverse x, cos inverse of minus x cos x, tan inverse of minus x minus tan inverse x. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಟುಡೇ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, 100% ಬರ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್.